ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರ ಭಾವಿಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯ ಪ್ರಾಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನೌ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ सा ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈವಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिवदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीगति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुक्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसासं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका प्रवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैरान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विग्रहाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरुन् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकम् गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಬೇರೆ, ಅದು ಜಡವಾದದ್ದು. ಅಹಂ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಹೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಬೇರೆ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾದ. ಏನು ನೋಡಿ, ಯತ್ತೋ ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಇತ್ಯಾತ್ಮ ಅಹಂಕಾರಯೋಃ ಭೇದವಚನಂ ತದ್ಭಾಷ್ಯಕೃತೈವ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ
ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏನು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಂತಾರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ. ಯಾಕೆ? ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಂ, ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಂ. ಯಾವನು ಸುಖರೂಪನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಪೂರ್ಣನೋ ಅವನು ಸುಖರೂಪ ಅಂಬೋದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಂ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಭೂಮ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ ಸುಖಂ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಮ ಪೂರ್ಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಥಾತ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಭೂಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥಾತೋ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಪದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ, ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಥಾತಃ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಯುಕ್ತ, ಅಬದ್ಧ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮನಲ್ಲ, ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ. ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿವೆ ಈ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು. ಅಹಂಕಾರದ ಉಪರಾಗ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರದ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರದ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿವೆ. ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ತಾ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ಬಂಧ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆರೋಪಿತ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬಂಧ ದುಃಖಾದಿಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಟೀಕರೆ ಅಂತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯತ್ತು ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಥಾತಃ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಇತಿ ಆತ್ಮ ಅಹಂಕಾರಯೋ ಯದ್ ಭೇದ ವಚನಂ ವರ್ತತೆ. ಅಹಂಕಾರದ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮನ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ ಅಂತೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ತತ್ ಭಾಷ್ಯಕೃತೈವ ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ಇದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮರ ಉಪದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಆ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪ, ಅಹಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಹಂ ಪದದವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಅವು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಹಂವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಪದ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ, ದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಅಲ್ರಿ. ಸತ್ಯ, ಭೂಮ, ಅಹಂಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ ಪದದವರೆಗೂ ಇರುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಹಂ ಪದದವರೆಗೂ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೂಮಪದ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪ. ಈ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪವನ್ನೇ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಕರೀತಾರಂತೆ. ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಅಣುವಾಗಿದೆ. ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಅಣುವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆತ್ಮಪದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪ. ಅಣುವಾದ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಇದು ಆತ್ಮಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪ, ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಹಂ ಆತ್ಮಪದ ವಾಚ್ಯಗಳು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಹೊರತು ಜೀವವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅಹಂ ಪದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪದ ಇವುಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವನೂ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಅಹಂ ಪದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ನೋಡಿ ವಕ್ಷತಿ ಚ ಸೂತ್ರಕಾರ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕ್ಷತಿ ಚ ಸೂತ್ರಕಾರ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಇತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಭೂಮ, ಅಹಂಕಾರ, ಆತ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರದೇವತೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಸತ್ಯ, ಭೂಮ, ಅಹಂಕಾರ, ಆತ್ಮ, ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಆ ಪರದೇವತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ. ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಸತ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ, ಆತ್ಮ, ಭೂಮ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರ ದೇಶ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಪದಕ್ಕೆ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಹಮೇವ ಅಧಸ್ತಾತ್, ಅಹಮೇವ ಪುರಸ್ತಾತ್, ಅಹಮೇವ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಪದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಸರ್ವಗತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವಗತವಾದ ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನೂ ಸರ್ವಗತನಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೂ ಸರ್ವಗತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು. ಕಥಮನ್ಯತಾ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಉಪಪದ್ಯೇತ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ಈ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಜೀವ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಹೆಂಗು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಕಥಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಅನ್ಯಥಾ. ಅನ್ಯಥಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ ಜೀವ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವವಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ಸರ್ವಗತವಾಗಿದೆಯಾ? ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಸರ್ವಗತ ಆದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯನಾದದ್ದು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಬೋದು, ಈಗ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ ರೂಪವೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನ್ರೆ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜ. ನೋಡಿ, ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಯದ್ಯಪಿ ಆತ್ಮನಃ ಭಿನ್ನ. ಹೌದು ಅಂದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಜ. ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ನ ಅಸೌ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಇತ್ಯುಲ್ಲೇಖ ವಿಷಯ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದದ್ದೇನು? ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂಬೋಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ, ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ? ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಅಹಂಕರ್ತ ಅಂಬೋಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ತಥಾಪಿ ನ ಅಸೌ ಅಹಂಕರ್ತ ಇತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ. ತಥಾಸತಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಥಾಸತಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದವು ಅಪಿ ತಥಾತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ರಿ. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಹಂ ಪದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ರಾಪಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಹ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಇತಿವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾಣುವಾಗಿ ತೋರಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾಣು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುರುಷ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಹ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾಣ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾಣುವೋ ಅದು ಪುರುಷ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಣು, ಸ್ಥಾಣು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೋಟು ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. ಯಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಅಂಬೋಲಿ ಸ್ಥಾಣ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಅಭೇದ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಹ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಸ್ಥಾಣುವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಾಯಂ ಸ್ಥಾಣು ಅಯಂ ಪುರುಷ ಏವ, ಇವನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಹ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಅಂಬೋಲಿ ಸ್ಥಾಣು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಸ್ಥಾಣುವೇ ಪುರುಷ ಅಂತೇವಾ? ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದು ಸ್ಥಾಣುವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಥಾಣು ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇನಲ್ಲಿ? ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುತಃ ಈ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರೋಪಿತ, ಆದರೆ ಅದು ಆರೋಪಿತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ. ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೇ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಅತ್ರಾಪಿ ಸ್ಥಾಣು ಸಹ ಪುರುಷ ಇತಿವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತತ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಇತಿ ಛೇದ, ತತ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ನಿರವದ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಅಹಂ ಉಲ್ಲೇಖ ದರ್ಶನಾತ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತದಾತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇತ,
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ. ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಪ ಹೊಂದಿತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದ್ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇತ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ತತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನನ್ನ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವೇತ್ ತಿಳಿಯಿತು. ನೋಡಿ, ತತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಸ್ತು, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಸ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಸ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ತದಾತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇತ. ತತ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಆತ್ಮಾನಮೇವ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇತಿ ಅವೇತ್ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವು ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಹೊರತು ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ತತ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮಾನಮೇವ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಅವೇತಿ ಇತಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರವದ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ, ಅವಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳು, ನಿರವದ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೇ ಅಹಮುಲ್ಲೇಖ ದರ್ಶನಾತ್ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೇ ಭಜೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ ಇತಿ ಸ್ವಪ್ರಪನ್ನ ಮಾಯಾ ನಿರಸನ ಸಮರ್ಥನಸ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಲ್ಲೇಖ ಉಪಲಂಭಾಚ್ಚ. ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಮಾಮೇ ಭಜೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿತೆ. ಏನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೇವ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಏ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತೇ ಏತ ಮಾಯಾಂ ತರಂತಿ, ಈ ಸಂಸಾರ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾರೆ, ತನ್ನ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧವನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ನಾನು, ದೋಷರಹಿತನಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲೇನೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅಹಂ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಅಹಮರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ ಶಬ್ದತೋಪಿ ಅನಯೋರ್ಭೇದ. ನೋಡಿ, ಶಬ್ದತಃನು ಭೇದ ಇದೆ. ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಬುಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನ ಅಹಂ ಪದದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ.
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅಹಂ ಕರ್ತ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ? ಶಬ್ದತಃನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಏವ ಶಬ್ದತೋಪಿ ಅನಯೋರ್ಭೇದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮ ವಾಚಿ ಮಕಾರಾಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಅಹಂ ಪದಂ ತತ ನಜಾತು ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಅಹಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದ ಎರಡು ರೀತಿ. ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಅವ್ಯಯ ಅಂತೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ರೂಪ. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ ಪ್ರಥಮ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಯ ಅಂತೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದ ಇದು ಅವ್ಯಯ ಅಂತಾದಾಗ ಆವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಈ ಮಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ಯಯವಾದ ಅಹಂ ಪದವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಚ್ಚ ಆತ್ಮವಾಚಿ ದಕಾರಾಂತ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದಜಂ ತತ ಅಸ್ಮತ್ ಅಂತಿದೆ. ದಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಹೇಳುವಾಗ ದಕಾರಾಂತವಾದ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಆತ್ಮವಾಚಿಯಾದ ಏನು ಒಂದು ಅಹಂ ಪದ ಇದೆ ತತ ಅದು ನ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತತ ನ ಕದಾಪಿಚ ನ ಕದಾಚಿದಪಿ ಮಾಯಾ ಪರಿಣಾಮೇ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಈ ಮಾಯಾ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತವಾದ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯವಾದ ಅಹಂ ಪದ ಒಂದು, ದಕಾರಾಂತವಾದ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದ ಒಂದು. ಮಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯವಾದ ಅಹಂ ಪದವನ್ನ ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಕಾರಾಂತವಾದ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಅಹಂ ಪದವನ್ನ ಜಡವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದತಃನೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಹಮ್ಮೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜೀವರನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಹಮ್ಮೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದೇವಂ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ತದೇವಂ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪರತ್ವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇಹನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬುವ ಈ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ನೇಹನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇ ಶ್ರುತಿ. ಶ್ರುತೇರೇವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಸಂಗೇನ, ಶ್ರುತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. ಶ್ರುತಿನೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರದು. ಆ ಶ್ರುತಿ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಸಾಧಕತ್ವ ಉಪಪತ್ತೌತು. ಅದೇ ಅಸಾಧಕ ಅಂದಮೇಲೆ ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರದು. ಅದು ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಸಿದ್ಧ. ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅತತ್ವಾವೇದಕಂ, ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಅತತ್ವಾವೇದಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಟ್ಟು ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿನೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಯಿತು. ಆ ಶ್ರುತಿನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಶ್ರುತಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಾತು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂತು. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು. ಆ ಶ್ರುತಿನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶ್ರುತಿ ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ತತ್ವಾವೇದಕವೇ, ಸರ್ವಥಾ ತತ್ವಾವೇದಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಅಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬೇಕು, ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನೇನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗವೇ ಇದು. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ನೇನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಧಾ ಸೌರಭ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್. ಅಗ್ರತಾ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.